आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद पहलगाम आतंकवादी आक्रमण घटनार स्थिति नहीं नुआदिल्ली समीक्षा कले प्रधानमंत्री। स्वराष्ट्रमंत्री आतंकवादी आक्रमण घटनास्थल को जाई स्थिति समीक्षा करने सह डाक्तरखाना भेटिले आहतों को। दलमत निर्विशेष सबु महलर पहलगाम आक्रमण घटना को निंदा एवं आईपीएल क्रिकेट आज सनराइजर्स हैदराबाद एवं मुंबई इंडियंस मध्य हेब मुकाबिला। जम्मू काश्मीर पहलगाम आतंकवादी आक्रमण घटनार स्थिति नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सकाळे नुआदिल्ली विमानबंदरଠାରେ एक उच्चस्तरीय बैठक में समीक्षा करिसेंति। साउदी अरब गस्तरे जाइथिबा प्रधानमंत्री श्री मोदी अन्यान्य कार्यक्रम को बातिल कर आज सकाळे नुआदिल्ली प्रत्यावर्तन करिसेंति। वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, जातीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोभल, वैदेशिक व्यापार सचिव विक्रम मिश्री और अन्यान्य वरिष्ठ अधिकारी ଏହି बैठक जोग ଦେଇଥିଲେ। स्वराष्ट्रमंत्री अमित शाह आज पहलगाम आक्रमण घटनास्थल स्थितिर समीक्षा करिसेंति। श्री शाह डाक्तरखाना को जाई चिकित्साधीन आहतंकर स्वास्थ्यावस्था पचारि बुझिसेंति। श्रीनगरଠାରେ श्री शाह आज आतंकवादी गुଳି प्राण हराइथिबा पर्यटकों उद्देश्य श्रद्धांजलि अर्पण करिसेंति। स्वतंत्र विमान जोगे श्रीनगर पार्थिव शरीरगुड़िक से जन्मस्थान को पठाइबार व्यवस्था होईछि। पहलगाम, दक्षिण काश्मीर अनंतनाग, कुलगाम एवं अन्यान्य अंचल में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जायछि। एही घटना प्रतिवाद में उपत्यकार आज विभिन्न संगठन पक्षर दिनिकिया बंद पालन करा जायछि। दोकान बजार, शिल्प संस्था एवं उत्पादन यूनिट गुड़िक बंद रहिछि। घरोई परिवहन सेवा मध्य बंद रहिथिबा जणा पड़िछि। समस्त शिक्षानुष्ठान रे पाठपढ़ा मध्य बंद रहिछि। एही आक्रमण घटना को विभिन्न महल रे दृढ़ निंदा करा जायछि। पीडीपी अध्यक्षा मेहबूबा मुफ्ती श्रीनगर रे प्रतिवाद नेतृत्व नेबा सह आक्रमण घटना को दृढ़ निंदा करिसेंति। विभिन्न राजनैतिक दलर नेता मध्य एही घटना को तीव्र निंदा करिसेंति। बीजेपी राष्ट्रीय सभापति तथा केंद्र मंत्री जेपी नड्डा कहिसेंति, निरीह पर्यटकों उपर एभली अमानुषिक आक्रमण अत्यंत निंदनीय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्वाधीन सरकार आतंकवाद विरुद्ध में शून्य सहनशील नीति अवलंबन करुछंती एवं एथिरे संपृक्त व्यक्ति विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रमुख यह घटना को तीव्र निंदा करने सह मृतकों परिवारवर्गों को समवेदना जणाइछंती। बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, ओडिशा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, केंद्र मंत्री तथा एलजेपी आर मुख्य चिराग पासवान प्रमुख यह घटना को निंदा करने सह मृतकों निकट संपर्कों को समवेदना ज्ञापन करिसेंति। श्री पासवान कहिसेंति, सबसे पहले तो इस घटने की इतनी निंदा की जाए उतना कम है। मुझे लगता है ये एक ऐसी कायराना हरकत है जिसमें आतंकवादियों ने देश में एक दहशत का माहौल पैदा करने की एक नाकामयाब कोशिश की है। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि जो भी दोषी हैं इसमें किसी को नहीं बख्शा जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पर हाँ, आज इस दुख की घड़ी में मैं उन परिवार वालों के साथ भी हूं जिन्होंने अपनों को खोया, जो घायल हुए हैं उनकी भी जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पर मैं अपनी सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि करारा जवाब इस कायराना हरकत को जरूर दिया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहिसेंति, सीमा पर आतंकवाद विरुद्ध में लड़ाई पर समग्र देश एकजुट रही। सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट से कहिसेंति, एही घटना मानविकता पर एक कलंक। विरोधी दल नेता राहुल गांधी यह घटना को हृदय विदारक कहवा सह दृढ़ निंदा करिसेंति। पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी मुख्य अखिलेश यादव, तमिलनाडु मुख्यमंत्री एमके स्टालिन प्रमुख आतंकवादी एभली बर्बर कांड को दृढ़ निंदा करने सह घटना मृत्युवरण करथिबा पर्यटकों परिवार प्रति गभीर समवेदना ज्ञापन करिसेंति। जम्मू काश्मीर एकाधिक आईनजीवी संघ यह घटना को तीव्र निंदा करिछि। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन एक विवृत्ति में यह एक अत्यंत अमानवीय घटना बोली कहिछि। काश्मीर जूरिस्ट बार एसोसिएशन यह घटना को निंदा करने सह पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी यह अमानुषिक आक्रमण बोली कहिछि। अन्य पक्षरे निर्भरयोग्य सरकारी सूत्र मिलिथिबा खबर अनुसार यह आक्रमण घटना 2 जन स्थानीय लोकों को मिसाई 26 जन पर्यटकों मृत्यु होईछि। घटना संश्लिष्ट थिबा 3 जन आतंकवादी अंकित फोटो गोइंदा संस्था एवं पुलिस पक्षरु जारी करा जायछि। आपण माने संवाद शुणुछंती आकाशवाणी।
ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଯାତାୟାତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶ୍ରୀନଗରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇକୁ 4ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଅତିରିକ୍ତ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମମୋହନ ନାଇଡୁ ଏ ନେଇ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସବୁ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଅପରେଟରଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀ ନାଇଡୁ ଆଜି ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଯେଭଳି ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ନ ପଡ଼େ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିୟମିତ ଭଡ଼ା ଦର ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଏୟାରଲାଇନ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପାର୍ଥିବ ଶରୀରଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସେ ଏୟାରଲାଇନ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀନଗରରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଡିଜିସିଏ ଉଡ଼ାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଏୟାରଲାଇନ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଟିକଟ ବାତିଲ ଏବଂ ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ କରିବା ସହ ପ୍ରଭାବିତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଏୟାରଲାଇନ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାତିଲ କରି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଆସିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ଏହି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସୀତାରମଣ ଗତ 20 ତାରିଖରୁ ଆମେରିକା ଏବଂ ପରେ ପେରୁ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ 30 ତାରିଖରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଆଜି କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ, ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆଡମିରାଲ ଦୀନେଶ ତ୍ରିପାଠୀ, ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶାଲ ଏପି ସିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେନାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାରେ କ୍ୟାରିୟର ଗଠନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏଆଇ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଉଦ୍ଭାବନ ଢାଞ୍ଚା ଆଧାରରେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 240 ଘଣ୍ଟିଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛି, 6ଟି ରାଜ୍ୟର 30ଟି ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ 150ଟି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ଏକ ସମାବେଶୀ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ସହଭାଗିତାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଆଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ଇସ୍ପାତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ବୋଲି ଇସ୍ପାତ ଓ ଭାରୀଶିଳ୍ପ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପତି ରାଜୁ ଶ୍ରୀନିବାସ ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟିଲ୍ 2025 ସମ୍ପର୍କରେ ଗତକାଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଶ୍ରୀ ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅଶୋଧିତ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟିଲ୍ 2025 ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର 6ଠ ସଂସ୍କରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଇସ୍ପାତ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରର ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିନିଧି ଏହି 3 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଆଜି ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ଟାରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଏକନା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ 8 ୱିକେଟ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାର ସ୍ଥିତି ନେଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭେଟିଲେ ଆହତଙ୍କୁ। ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁ ମହଲରୁ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା। ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଆଜି ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ମୁକାବିଲା। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା। ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ news.air.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ news.air ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।